ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تم آج سے میرے ساتھ میرے کمرے میں میرے بیڈ پر سوگی۔ حیدر کے سرد انداز پر 17 سالہ سمین قدم پیچھے لینے لگی۔ اسے 2 ماہ پرانی وہ رات یاد تھی جب حیدر نے شادی کی پہلی رات اسے بے دردی سے کمرے سے نکال دیا تھا۔ 2 ماہ سے وہ سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی تھی۔ وہ خوش تھی کیونکہ وہ حیدر سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ حیدر کے بلانے کے باوجود اس کے کمرے میں نہیں گئی، پر نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ کر کے اپنی شامت بلا چکی تھی۔ آدھی رات بے چینی سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیدر کے کمرے میں جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوا، اس کی نظر لان میں کرکٹ کھیلتی سمین پر پڑی۔ اس کے گھر والوں کو یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 2 ہفتے گزر گئے تھے، اور ان 2 ہفتوں میں وہ اس لڑکی کے بدلتے ہوئے چال چلن اچھی طرح سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اس کے سر پر جا کر کھڑا ہوا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ فرحان، جو کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا، جب اس نے اپنے کزن کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے تو اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی، جسے اس نے بروقت ہی کنٹرول کر لیا اور مسکین سی شکل بناتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہو گیا بھائی؟ ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں، آئے آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلیں۔ وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اسے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، اور نہ ہی اسے یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے علاوہ کسی بھی مرد سے بات کرے یا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ یا تعلق رکھے۔ تم خاموش ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کر رہا، فی الحال میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ باقی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جاؤ۔ سمین، جو کہ اس کے یکدم آ جانے پر گھبرا گئی تھی، اب اس کی اگلی بات سن کر ایسے لگا کہ اس کی قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کا وجود خوف سے کانپنے لگا تھا۔ حیدر نے انگلی کے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ خود ہی تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچ گیا اور اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکتے ہوئے کہنے لگا، جب میں نے تمہیں ایک بار سمجھا دیا تھا کہ تم نے ان لوگوں کے ساتھ دوبارہ نہیں کھیلنا، تو تمہیں میری ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ سمین نے معصومیت سے کہا، آپ نے بیڈمنٹن کھیلنے سے منع کیا تھا، کرکٹ کھیلنے سے نہیں۔ حیدر کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا سر پیٹ ڈالے۔ اسے اس لڑکی کی کم عقلی پر افسوس کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں اس لڑکی کا؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے میں جاؤ۔ گھبرانے کی باری اب سمین کی تھی۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے کہنے لگی، نہیں، میں آپ کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، حیدر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے غراتے ہوئے کہا، میں دادی جان کو تمہاری شکایت لگا دوں گا۔ میں بھی دادی جان کو آپ کے بارے میں بتا دوں گی کہ آپ نے پہلے اتنا عرصہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھا، اور اب صرف ان لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، حیدر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے اس ظالم انسان کو دیکھنے لگی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کبھی یہ انسان اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ حیدر خود اپنے غصے سے بہت تنگ تھا۔ اکثر اس کے لیے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ سمین 2 قدم پیچھے ہٹی۔ حیدر اس کی طرف بڑھا تاکہ اس کو سمجھا سکے، مگر وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی اور بھاگتی ہوئی حویلی میں چلی گئی۔ حیدر نے بے چینی سے اپنا ماتھا مسلا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ جتنا اس لڑکی کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تبھی کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے غصے سے شدید نفرت ہو رہی تھی، مگر اب وقت ہاتھ سے گزر چکا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رات کے وقت سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ڈنر کر رہے تھے جب دادی جان نے فاریہ کو بھیجا کہ وہ سمین کو بلا لائے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں جاتی، حیدر خود ہی اٹھا، میں بلا کے لاتا ہوں۔ سب لوگوں کے چہروں پر معنی خیز مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی، سوائے فاریہ کے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا
वो समीन का मुंह नोच डाले। जब्त करती हुई वो अपनी जगह पर ही बैठ गई। हैदर के वहां जाने के बाद दादी जान अपने बेटे को मुखातिब करते कहने लगी, देखो मैं तुम्हें ना कहती थी कि वो जल्द ही अपनी बीवी से मोहब्बत करने लगेगा। मेरी समीन है ही इतनी प्यारी कि कोई उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता, और ऊपर से उसकी मासूम सी फितरत। हैदर उसे कभी नहीं छोड़ेगा, ये बात तुम लिख कर ले लो। दूसरी तरफ जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वो औंधे मुंह बिस्तर पर गिरी हुई थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। ये देखकर हैदर ने एक और गहरी सांस ली और छोटे छोटे कदम उठाता उसके पास चला गया। उसे कंधे से पकड़कर उठाया तो एक लम्हे के लिए वो हैरान हो गई, मगर जब उसकी नज़र अपने शौहर के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखों से तेज़ी से आंसू बहने लगे। उसने अपने बाजू को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन हैदर की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। समीन को लग रहा था शायद उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। वो बेयकीनी से इस जालिम इंसान की तरफ देखने लगी जिसने माफ़ी मांगना तो दूर की बात, आज तक कभी किसी के सामने शर्मिंदगी का इजहार भी नहीं किया था। वो उससे माफ़ी तलब कर रहा था। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे ही माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि गुस्से में तुम पर हाथ उठा लिया था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मैं क्या करता। तुम्हें पता है कि मैं गुस्से में बेकाबू हो जाता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें कहता हूँ कि जिस काम से मैं मना करूँ तुम मना हो जाया करो। तुम खुद ही सोचो कि कैसे कोई गैरतमंद इंसान अपनी बीवी को बगैर दुपट्टे के गैर मर्दों के साथ खेलते हुए बर्दाश्त कर सकता है। ये सुनकर समीन का चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया। उसने तो इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी थी। गलती वाकई उसकी थी, लेकिन हैदर को भी इस तरह का रद्द अमल नहीं दिखाना चाहिए था। चलो तुम्हें घुमाने के लिए ले चलता हूँ, बाहर से खाना भी खा लेंगे। मैंने खुद भी कुछ नहीं खाया। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट हैं, तैयार होकर बाहर आओ। ये सुनकर वो बौखला गई। वो आज से पहले कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी और ना ही उसे कहीं आने जाने की आदत थी। मगर मैं घर में ही ठीक हूं, घर में जो कुछ पका हुआ है वो खा लूंगी। मैंने तुमसे तुम्हारा मशवरा नहीं मांगा, बल्कि तुम्हें हुक्म सुनाया है। जो कह रहा हूं वो खामोशी से मानो, वरना फिर से गुस्सा करूंगा। नहीं नहीं, मैं बस 5 मिनट में आती हूं। ये कहकर वो फौरन से वॉशरूम की तरफ भागी, जबकि उसकी पुश्त देखकर वो गहरा मुस्कुरा दिया। दोनों शहर के सबसे बड़े होटल में गए थे। उसने समीन को पुरताइश डिनर करवाया था। वो तो कुछ चीज़ों के नाम तक नहीं जानती थी। वो एक सादा सी मासूम लड़की थी जिसने कभी गांव की हुदूद से बाहर कदम ही नहीं निकाला था, और फिर किस्मत ने उसके साथ ऐसा मजाक किया कि वो शहर के बड़े से महल में आ गई जिसके उसने कभी ख्वाब तक नहीं देखे थे। इसलिए हैदर उसे अक्सर ही इस बात का एहसास दिलाते हुए कहता था कि जिस तरह की तुम जिंदगी गुजार रही हो, लड़कियां उस तरह की जिंदगी गुजारने के लिए तरसती हैं। और वो बेबसी से सोचती थी कि काश मेरी जगह पर यहाँ पर वही लड़कियां होती जिसे ये जिंदगी चाहिए थी, क्योंकि वो तो एक सादा सी लड़की थी जिसे एक प्यार करने वाला शौहर चाहिए था। उससे ज़्यादा वो किसी चीज़ की तलब नहीं करती थी। और जब भी वो इस बारे में सोचती थी, उस्मान का चेहरा बेसाख्ता उसकी नज़रों के सामने घूमने लगता था और उसे महसूस होता था जैसे कोई उसका दिल काट रहा हो। हाय, कम उम्री की मोहब्बत। बेसाख्ता वो ठंडी आह भरती और फिर खामोश हो जाती। उसने कभी किसी को ये महसूस नहीं होने दिया था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। हैदर उसे शुरू में गुस्से में आकर ताने भी दे देता, मगर वो कुछ भी नहीं कहती थी। डिनर करके वो दोनों निकले तो हैदर अपनी चाबी होटल के अंदर ही भूल आया। उसने समीन से कहा, तुम पार्किंग में ही रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। आप प्लीज़ ना जाएं, मुझे अकेले डर लग रहा है। देखें यहाँ पर कोई भी नहीं। उसने फिक्रमंदी से कहा तो वो उसका चेहरा थपकते कहने लगा, तुम्हें डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता।
तुमने हील्स पहनी हुई हैं, दोबारा कैसे मेरे साथ ऊपर चलोगी? तुम बेफिक्र हो जाओ और यहीं बैठो, मैं बस 2 मिनट में गाड़ी की चाबी लेकर आता हूं। वो उसके गाल थपकता वहां से चला गया था। उसे खड़े हुए थोड़ी देर गुजरी जब उसे वो मानूस आवाज सुनाई दी, जिसे सुनने के लिए वो तरस गई थी। चंद लम्हों के लिए तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। जब उसने पलट कर देखा तो पलक झपकना ही भूल गई। वो इंसान वहीं पर खड़ा था और वैसे का वैसा ही था। उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई थी। ना तो उसे वक्त ने तब्दील किया था और ना उसने खुद अपने आप को बदलने की कोशिश की थी। कैसी हो तुम? ये अल्फाज उसके मुंह से बेसाख्ता निकले थे। वो गायब दिमागी की कैफियत में अपने सामने खड़ी उस छोटी सी मासूम लड़की को देख रहा था, जिसके अंदर किसी जमाने में उसकी जान बसती थी। समीर ने बेसाख्ता होटल की तरफ देखा, जहां थोड़ी देर पहले ही उसका शौहर गया था। उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। तुम प्लीज यहां से चले जाओ, अगर हैदर आ गया तो मसला हो जाएगा। हैदर को मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारा कज़न भी हूं, तुम्हारे चचा का बेटा हूं, हाल चाल पूछने का हक तो रखता हूं, और अब तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे घर में आने के बारे में भी सोच रहा हूं। तुम मुझे अपने घर में खुश आमदीद कहोगी ना? ये कहकर वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। समीन बेसाख्ता पीछे की तरफ हटी। उसको पीछे की तरफ हटता देखकर उस्मान देख चुका था, और ये देखकर उसका दिल तकलीफ से भरने लगा। जिस औरत से उसने बेतहाशा मोहब्बत की थी, जिस औरत को अपना सब कुछ माना था, और सिर्फ जिसको उसने दुआओं में मांगा था, आज वो औरत पीछे हट रही थी और वो उससे दूर भाग रही थी। आखिर उसके लिए इससे बढ़कर दूसरी क्या तकलीफ हो सकती थी? तुम मुझसे डरो नहीं, मैं खराब इंसान नहीं हूं, उसने फीके से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तो समीन सफाई पेश करते कहने लगी, मैं तुम पर आंखें बंद करके यकीन रखती हूं, लेकिन फिलहाल तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मैं किसी और के निकाह में हूं, मैं किसी और की अमानत हूं। मैं जानती हूं कि तुम बिलाशुबा अपने ज़बान से एतराफ़ ना करो, मगर तुम्हारी आंखें सब कुछ बता रही हैं। आज भी तुम्हारी आंखों में वही तपिश है, वही मोहब्बत है जो कि कुछ अरसा पहले थी। मैं कैसे एक ऐसे शख्स से बात कर सकती हूं जो मेरे लिए अपने दिल में जज्बात रखता हो? उन्हें वहां पर खड़े हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि हैदर भी वहां पर चला आया। क्या हो रहा है यहां पर? उसने रोबदार अंदाज में पूछा। उसकी बात सुनकर वो बेचारी खौफ से अपनी जगह पर उछल पड़ी। इससे पहले कि वो कोई सफाई पेश करती, उस्मान बोल पड़ा, मैं अपनी कज़न से मिलने आया था, काफ़ी अरसे बाद देखा तो खुद पर कंट्रोल नहीं रख सका। आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखना सीख लें, वरना आपके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हैदर ने समीन का हाथ मजबूती से पकड़कर उस्मान की आंखों में देखते हुए कहा, तो वो अपने लब भींच कर रह गया। चलो समीन, मैं चलता हूँ, जल्द ही तुमसे मुलाकात होगी। ये कहकर वो तेजी से वहां से चला गया। हैदर ने उसे बाजू से पकड़कर झटका देते कहा, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम अपनी पुरानी आशिकी को भूल जाओगी। तुम फिर से उसे अपने पीछे लगा रही हो। आखिर तुम जैसी घटिया औरत कब सुधरेगी? अपने लिए घटिया का लफ्ज इस्तेमाल होता देखकर समीन का दिल किया कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो जानती थी कि हैदर गुस्से में है, और वो ये बात भी जानती थी कि गुस्से में वो अपना कंट्रोल खो देता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हैदर को भी अपने ऊपर काबू रखना सीखना चाहिए था। आखिर वो कब तक सिर्फ और सिर्फ गुस्से की वजह से उसकी इस तरह की बातें बर्दाश्त करेगी? ये सब कुछ सोच कर ही वो रह गई। हैदर के मुंह पर बोलने की उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। वो उसे बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ गाड़ी में ले गया। जब वो दोनों यहाँ पर आए थे तो दोनों का ही मूड खुशगवार था, लेकिन अब समीन की हालत बहुत बुरी हो रही थी। वो ना चाहते हुए भी हैदर और उस्मान का मवाजना कर रही थी, और उसे उस्मान का पलड़ा भारी होता महसूस हो रहा था। काश किस्मत ने उसके साथ ये मजाक ना किया होता
کاش قسمت نے اس کو عثمان سے دور نہ کیا ہوتا تو وہ بھی آج ایک بہت اچھی اور پرسکون زندگی گزار رہی ہوتی۔ تکلیف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ 17 سالہ لڑکی جس کے دل میں ہزاروں خواب تھے اور جس کا دماغ ابھی حقیقتوں کو ٹھیک طرح سے قبول نہیں کر پا رہا تھا، وہ ایک ایسی دلدل میں پھنس گئی تھی جہاں سے نکلنا اسے مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا۔ اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ اگلے ہی دن لنچ پر ان کے گھر پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر دادی جان کا بھی موڈ آف ہو گیا تھا، مگر وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ عثمان نہ صرف حیدر اس کے چچا کا بیٹا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ حیدر کے تایا جان کا بھی بیٹا تھا۔ تینوں کو آپس میں بہت قریبی رشتہ تھا، لیکن اتنی ہی دشمنی تھی۔ وہ سب کے لیے کھانا بنا رہی تھی جبکہ عثمان کی نظریں بے ساختہ اسے ہر طرف تلاش کر رہی تھی۔ دادی جان نے اس کی طرف عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھا اور اسے کہنے لگیں، اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھو بچے، ورنہ تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دادی جان، کیا آپ بھی میرے بارے میں غلط سوچتی ہیں؟ مجھے کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے، مگر تمہاری نظریں سب کچھ بتا رہی ہیں۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اسے قبول کر لو۔ اس طرح تمہارے لیے بھی زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، اور اس بچے کے لیے بھی کوئی مشکلات پیدا نہیں ہوں گی۔ اس نے کانٹا پلیٹ میں رکھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ جانتی ہیں کہ میں یہ سب برداشت کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں نے خود پر کنٹرول کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی ہے، مگر وہ لڑکی میرے حواسوں پر سوار ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ چیختے ہوئے کہنے لگی، ابھی اور اسی وقت خاموش ہو جاؤ۔ تم جانتے بھی ہو کہ تم کتنی بڑی بات کر رہے ہو۔ آپ کو روز ہی اس طرح کی باتیں سننے کو ملا کریں گی۔ آخر کو آپ نے خود ہی میرے بابا کو یہاں پر بلایا، اور اب میرے بابا نے آخری فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی شفٹ ہو جائیں گے۔ اس نے دیکھا حیدر اس وقت کھانے کی ٹیبل کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے اپنی آواز اونچی کر لی، اب ہم سب لوگ جوائنٹ فیملی بن کر رہیں گے۔ اسے اندازہ تھا کہ حیدر غصے سے بے قابو ہو جائے گا۔ اس نے اپنی مٹھی غصے سے بھینچ لی، مگر دادی جان کے اشارے پر اس نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول رکھا اور اسے سلام کرتا قریب ہی کھانے کی میز پر بیٹھ گیا۔ مگر جب اس کی نظر کچن میں کام کرتی سمین پر پڑی، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں میں نے کہا تھا کہ اپنے کمرے سے باہر قدم نہ نکالنا۔ وہ خواہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ یہ بات بھی وہ زیادتی کی تھی اور وہ خود بھی اس سے واقف تھا۔ سمین کو عثمان کے سامنے بہت شرمندگی ہو رہی تھی، اسے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں گئی تو وہ غصے سے بے قابو ہوا کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ سمین کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیتے کہنے لگا، تم نے خود اسے یہاں پر بلایا ہے نا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ دیکھو، میرے سامنے یہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ تم 2 مہینے میرے بغیر اسی وجہ سے خوش رہی تھی کیونکہ تم اسے اپنا شوہر بنانا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ میں تمہارے پاس آتا ہوں یا تمہیں تمہارے حال پر ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ ابھی بھی میں جانتا ہوں کہ تم اسی وجہ سے مجھے خود کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی اور ڈرامے کر رہی ہو کہ تم ابھی ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار نہیں۔ کیا تم نے مجھے بچہ سمجھا ہوا ہے یا میں تمہیں کوئی بے وقوف انسان لگتا ہوں؟ دیکھو سمین بی بی، اپنے چھوٹے سے دماغ میں میری یہ بات بٹھا لو، میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہوں اور اب تم پر اپنا حق بھی ثابت کر کے رہوں گا۔ تم جتنا مرضی انکار کر لو، جتنی مرضی مجھ سے دور بھاگ لو، لیکن میں کبھی تمہیں خود سے جدا نہیں کروں گا۔ اب ساری زندگی تمہیں میرے ساتھ ہی گزارنی ہے، چاہے تم خوشی سے گزارو یا غصے سے گزارو۔
سمین اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ دوسری طرف حیدر کی آنکھوں کے سامنے بار بار عثمان کی نظریں گھوم رہی تھی۔ جس انداز میں وہ اس کی بیوی کو دیکھ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عثمان کی جان لے لے، مگر دادی جان کی وجہ سے مجبور تھا۔ اس نے اس رات سمین پر اپنا حق ثابت کر دیا، مگر اس معصوم کو اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا دیا۔ وہ اسے ایک ایسے گناہ کی سزا دے چکا تھا جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ اس کی سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، مگر وہ ظالم انسان اس کی سسکیوں سے بے نیاز ہو کر چین کی نیند سو رہا تھا۔ کئی بار سمین نے بے ساختہ اس کے وجود کی طرف دیکھ کر سوچا تھا کہ آخر کوئی انسان دوسرے کو دکھ دے کر خود اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر اسے حیدر کو دیکھ کر اپنا جواب مل گیا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو وہ صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ حیدر کی بے ساختہ اس پر نظر پڑی، جو کہ رونے کی وجہ سے آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں معلوم ہو رہی تھی۔ ادھر میرے پاس آؤ، حیدر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بلایا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں ابھی اور اسی وقت میرے پاس آؤ۔ اس کی آواز تھوڑی بلند ہوئی تو وہ گرتی پڑتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حیدر نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے۔ آپ سے اچھا تو وہ عثمان۔ آج پھر اسے وہ غلطی ہو گئی جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے خوفزدہ نظریں اٹھا کر حیدر کی طرف دیکھا۔ اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ اس نے اسے زور سے بیڈ سے نیچے دھکا دیا۔ سمین کو بہت شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا، مگر یہ احساس اس خوف کے احساس سے بہت کم تھا جو اسے حیدر سے لاحق ہو گیا تھا۔ اٹھو یہاں سے، میرے ساتھ چلو۔ اس نے سمین کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالنے لگا۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ اسی جگہ پر جہاں مجھے بہت پہلے چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ تمہیں حق زوجیت دیا جائے۔ جس انداز میں آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے، اس طرح سے تو کوئی جانور بھی نہیں کرتا۔ ایک بار پھر سے اس کی زبان پھسلی، اور پھر وہ دن تھا کہ حیدر اپنے اوپر ہر طرح کا کنٹرول کھو بیٹھا۔ اس نے سمین کو اتنا مارا کہ وہ درد کے مارے کراہنے لگی۔ اس کے چیخوں کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے بچا سکے۔ عثمان صبح ہی ضروری کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکل گیا تھا، ورنہ اگر اس کے کانوں میں اپنی محبوبہ کی آوازیں پہنچتیں اور وہ اس کے پاس نہ جاتا تو اس کی محبت پر لعنت ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، تڑپ تڑپ کر، مگر کوئی بھی اسے خاموش کروانے والا نہیں تھا۔ فاریہ نے کافی دیر خود پر کنٹرول رکھا اور پھر اپنے چہرے پر مسکینیت سجا کر اس کے پاس آئی اور اسے زمین سے اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس چچی جان آئی تھی اور اسے باتیں سنا کر گئی تھی۔ ان کے لیے اپنے بیٹے کی خوشی سب سے بڑھ کر تھی۔ اگر حیدر نے اس کی بہو کا یہ حال کیا تھا تو ان کے ساتھ یہ خیال تھا کہ اس کے پیچھے غلطی صرف اور صرف سمین کی ہے۔ اسی نے ان کے بیٹے کو غصہ دلایا ہوگا۔ تم کیوں حیدر کے ساتھ رہ رہی ہو؟ اس سارے عرصے میں فاریہ نے اسے پہلا سوال یہی کیا۔ اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ وہ میرا شوہر ہے۔ تو پھر اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتی ہو کہ وہ تم پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ یہ سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نہیں جانتی، میں خود بے بس ہوں۔ ہر بار میرے منہ سے عثمان کا نام نکل جاتا ہے، اور ہر بار ہی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تم ابھی بھی اس انسان سے محبت کرتی ہو۔ تم اس کو اپنے دل سے نکال نہیں پائی۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے پاس ہی چلی جاؤ، حیدر کی زندگی سے نکل جاؤ، اور میرے لیے بھی راستہ آسان کر دو۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ میں حیدر سے بہت پہلے سے محبت کرتی ہوں، لیکن تمہاری وجہ سے ہی وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ اگر تم اس کی زندگی میں نہ آتی تو آج میں اس کی بیوی ہوتی،
और तुम्हारी हालत देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है कि उसे तुम्हारी ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं, तो तुम्हारा उसकी ज़िंदगी में रुकना भी नहीं बनता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता आसान कर सकती हूँ। उस्मान के साथ तुम्हारे ताल्लुकात दुरुस्त करवा दूंगी। तुम उससे निकाह कर लेना और अपनी एक अलग छोटी सी दुनिया बसाना। ये सारी बातें कहकर वो वहां से चली गई। उसने ना तो समीन को ज़मीन से उठाकर बिस्तर पर लिटाया था और ना ही उसके लिए नरमी के बोल बोले थे। उसके लहजे में एक अजीब सी चुभन थी और उस दिन समीन को शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि इस हवेली के सभी लोग बहुत जालिम हैं और अपने मतलब के पाबंद हैं। उसे अपनी गलती का भी एहसास था कि उसे हैदर के सामने उस्मान का फिर से जिक्र नहीं करना चाहिए था, वो भी उस वक्त जब वो उसके बेहद करीब आ गया था। मगर वो क्या करती? दादी जान जब उस कमरे में आई और उन्होंने अपनी पोती की ये हालत देखी तो उन्हें लगा किसी ने उनके सीने से दिल निकालकर चीर दिया हो। वो भागी हुई उसके पास गईं तो वो दादी के सीने से लगकर रोते हुए कहने लगी, मुझसे फिर से गलती हो गई और मुझे उस गलती की ही सज़ा मिली है। मुझे हैदर से किसी किस्म का कोई गिला नहीं। मैं कोशिश करूंगी कि दोबारा कभी उसके सामने उस्मान का नाम ना लूं। मगर दादी जान मैं क्या करूं? एक लंबे अरसे तक वो इंसान मुझसे मंसूब रहा है। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मोहब्बत है और उसके अलावा मैं किसी और की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख सकती और ना ही किसी और के बारे में सोच सकती हूँ। उसके बावजूद भी मैंने हैदर से निकाह कर लिया। 2 महीने तक तो उसने मुझसे खुद से दूर रखा, मगर अब उन्होंने मुझ पर अपना हक साबित कर दिया है। ये बात सुनकर दादी जान के मुंह से बेसाख्ता अल्हम्दुलिल्लाह निकला। बेटा बस अब तुम उसके साथ बना कर रखो, उसका ख्याल रखो, उसे बेतहाशा मोहब्बत दो। मेरा पोता दिल का बुरा नहीं है, बस वो गुस्से का थोड़ा तेज है। मगर तुम यकीन जानो, अगर तुम उसे मोहब्बत दोगी तो वो तुम्हें वो सारी खुशियां देगा जिसकी तुम हकदार हो। वो कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। दादी जान मैं वादा करती हूं, मैं कोशिश करूंगी। चंद दिनों के बाद हैदर उसे अपने साथ लेकर दूसरी हवेली चला गया। अब उसका मकसद अपनी बीवी को उसकी गलतियों की सजा देना था। दूसरी तरफ समीन ये सोच रही थी कि शायद इन दिनों में सब कुछ ठीक हो गया है। उसने भी दिल ही दिल में अहद किया था कि अब वो कभी भी हैदर के सामने कोई उल्टी बात नहीं करेगी जिसकी वजह से वो दोबारा से गुस्से में आ जाए। रात के वक्त वो दोनों हवेली पहुंचे। इससे पहले कि वो अपने कमरे में जाती, हैदर ने उसका बाजू पकड़ा और उसे पीछे की तरफ झटकते हुए कहा, कहाँ सोने जा रही हो? कमरे में आराम करने जा रही हूं। आपने खुद ही तो कहा कि हम सुबह डिटेल से बात करेंगे। आज की रात तुम हवेली के अंदरूनी हिस्से से बाहर रहोगी। समीन को लगा उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया है। उसने बेसाख्ता अपने शौहर नामदार के चेहरे की तरफ देखा। वो उसे कहना चाहती थी कि बाहर इतनी शदीद सर्दी में वो बर्फ बन जाएगी। आखिर वो कैसे पूरी रात बाहर गुजार सकती है? यहां से निकलो। ये दूसरी बात थी जो हैदर ने इतने अरसे के बाद उससे कही थी। वो अब भी बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। आई सेड जस्ट गेट लॉस्ट। वो इस कदर ऊंची आवाज में चिल्लाया कि वो अपनी जगह पर उछल पड़ी। जब वो अंदरूनी हिस्से से बाहर निकल रही थी तो नौकरानियां उसकी हालत देखकर हंस रही थी। उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी, मगर खामोशी से सर झुकाकर वो बाहर निकल गई। जहां पर उसकी 3 बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं, वो उनके करीब ही लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उसने उस वक्त हल्के कपड़े पहन रखे थे, जबकि ऊपर काले रंग की एक शॉल थी। खुले बालों के साथ वो इस वक्त सहन में बैठी उदास रात का ही हिस्सा लग रही थी। उसका जहन तेजी से हरकत कर रहा था और वो अपने माजी के बारे में सोच रही थी। जब उसने आंख खोली थी तो उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। उसकी परवरिश उस्मान के बाबा यानी उसके चचा जान ने की थी। वो उनकी बहुत लाडली थी। उसकी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी।
اس کی چچی جان بھی اس سے بے تحاشا پیار کرتی، مگر یہ سب کچھ اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ اس کی چچی کو یہ نہ پتا چلا کہ عثمان اس کی ذات میں دلچسپی لیتا ہے۔ اس دن کے بعد انہوں نے سمین کے ساتھ خار باندھ لی۔ وہ اسے عجیب و غریب قسم کے ناموں سے پکارتی۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا، وہ بیٹی بیٹی کہتے ان کی زبان نہیں تھکتی تھی، مگر پھر بعد میں وہ اسے لانتی کہہ کر پکارنے لگی۔ اسے آسمان سے اٹھا کر ایک دم ہی زمین پر پٹخ دیا گیا۔ اس کا دل خون کے آنسو روتا۔ دوسری طرف عثمان نے اپنے باپ سے کہہ کر زبردستی سمین سے منگنی کر لی، اور اس سے بھی وعدہ کیا تھا کہ تم فکر مت کرو، میں بہت جلد تمہیں اپنے گھر کی بہو بناؤں گا۔ میں نے تم سے جتنے بھی وعدے کیے ہیں وہ پورے کر کے دکھاؤں گا، تم صرف اور صرف مجھ پر یقین رکھو۔ اسے عثمان پر یقین تھا، اسی وجہ سے وہ خاموش تھی اور یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ چچی جان اس سے پورا دن گھر کے کام کرواتی رہتی۔ رات کے وقت جب وہ تھکی ہوئی اپنے کمرے میں جاتی تو اس میں اتنی بھی ہمت نہ ہوتی کہ وہ کسی سے بات کرتی، جبکہ عثمان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ ہر رات اس کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے پورے دن کا حال سنائے۔ اسی وجہ سے اکثر دونوں میں بحث ہو جاتی تھی اور لڑائی بھی چلتی تھی۔ ایک دن اس کے منہ سے غلطی سے یہ نکل گیا کہ تمہاری ماں جیسی عورت کے ساتھ میرا گزارا ناممکن ہے، انہوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، مجھے اتنی تکلیف دی ہے، شادی کے بعد تو وہ مجھے جان سے ہی مار دیں گی۔ وہ اس دن بہت ستائی ہوئی تھی۔ اس دن اس کا روزہ بھی تھا، مگر اس کے باوجود اس نے تیز دھوپ میں باہر صحن کا جھاڑو لگایا۔ اس حویلی میں ملازم موجود تھے، مگر چچی نے تو اس لڑکی سے اپنی دشمنی نکال لی تھی۔ جب وہ تھکی ہاری اندر کمرے میں گئی تو انہوں نے اسے چولہے کے سامنے کھڑا کر دیا اور کھانا بنانے پر لگا دیا۔ حالانکہ صبح ہی نوکرانی کھانا بنا چکی تھی، سب ملازم وہاں پر موجود تھے، بلکہ اپنے کوارٹروں میں آرام کر رہے تھے، اور صرف وہ جو خاندان کی سب سے لاڈلی بچی تھی وہ کام کیے جا رہی تھی۔ پسینہ اس کے وجود سے ٹپک کر فرش پر گر رہا تھا، مگر کسی کو نہ تو اس پر ترس آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی اس کی ذات میں دلچسپی لے رہا تھا۔ وہاں پر کھڑے اسے تھوڑی دیر گزری جب چچی جان اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بتاؤ اب تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جب تک تم میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی تب تک میں نے بھی تمہیں وہ پیار اور محبت دی جس کی تم حقدار تھیں، مگر تم نے تو ان سب کا ناجائز فائدہ ہی اٹھانا شروع کر دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں اتنی آسانی سے اپنا بیٹا تمہارے حوالے کر دوں گی؟ عثمان نے یہ ساری باتیں سن لی تھی، اور پھر رات کے وقت جب اس نے سمین کی بے بسی دیکھی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلے ہی ہفتے اس سے نکاح کر لے گا اور پھر اسے لے کر اپنے شہر والے گھر میں چلا جائے گا۔ چچی جان کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے بھی ایک منصوبہ بنایا۔ وہ اس لڑکی کو اب یہاں سے کسی ایسی جگہ پر پہنچانا چاہتی تھی جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ انہوں نے اپنے ایک ملازم سے بات کی کہ وہ سمین کو کوٹھے پر چھوڑ آئے۔ اس رات وہ اس ملازم کے ہاتھوں سے بھاگنے میں فرار ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، وہ بس بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دور اسے ایک ہوٹل نظر آیا جہاں پر بہت سے لوگ جمع تھے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا اور وہاں پر چلی گئی۔ اسے یقین تھا کہ جس طرح رب نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے وہی رب اسے آزمائش سے نکالے گا۔ اسے صرف اور صرف اپنی دادی جان کا نمبر آتا تھا۔ وہاں سے اس نے ایک شخص سے موبائل لیا اور اپنی دادی جان کو کال ملائی۔ اپنی پوتی پر گزرنے والے حالات سن کر انہیں لگا کسی نے انہیں انگاروں کے اوپر کھڑا کر دیا ہو۔ وہ اس وقت حیدر کے پاس شہر آئی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ حیدر کے ساتھ اس جگہ پر پہنچی جہاں پر ان کی پوتی موجود تھی۔ سمین کافی دیر تک ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، اور پھر اس دن انہوں نے حیدر کا نکاح سمین سے کروا دیا۔ حیدر نے بہت واویلا مچایا تھا کہ وہ کیسے ایک چھوٹی سی کم عمر لڑکی جسے وہ جانتا بھی نہیں، وہ اس سے کیسے شادی کر سکتا ہے، مگر دادی جان نے اس کی ایک بات بھی نہ سنی۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی
उसके दोस्तों का बंदोबस्त किया गया। ये निकाह भी खानदान वालों से महफूज रखा गया था। दूसरी तरफ रशीदा साहिबा ने गांव में मौजूद अपनी बहू सोनिया को कॉल करके खबर ली तो वो माफिया मांगते हुए कहने लगी, मुझसे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप प्लीज़ सिकंदर को इस बारे में कुछ ना बताइएगा। अब उन्हें अपना घर खराब होता नजर आ रहा था तो वो पांव पड़ने पर भी उतर आई थी, मगर समीन ने अपनी दादी जान को साफ साफ कह दिया कि वो उस औरत का चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती। दूसरी तरफ सोनिया बेगम इस बार भी डसने से बाज ना आई। जब उस्मान कुछ ही दिनों के बाद घर वापस लौटा तो उन्होंने उसे बताया कि मैं तुम्हें पहले ही कहती थी कि समीन काबिले एतबार नहीं है, वो तुम्हें धोखा दे रही है, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो कैसे उसने हैदर से निकाह कर लिया। उसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने दादी जान से बात की तो उन्होंने बहुत ही मुनासिब अंदाज में उसे उसकी माँ की गलतियों के बारे में भी बताया और उन्होंने उसे ये भी समझाया कि ये फैसला उनका अपना था, उसमें समीन बेचारी का कोई अमल दखल नहीं है। और ये सुनकर उसका दिल थोड़ा सा सुकून में आ गया कि कम से कम उसके महबूब ने उससे बेवफाई नहीं की थी, वो बस हालात की वजह से मजबूर हो गया था। अब उसका काम सिर्फ समीन को दोबारा हासिल करना था। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। वो अपनी पोती को हैदर के पास छोड़कर खुद फिर से गांव में वापस चली गई। हैदर ने उसे मुलाजमों के क्वार्टर में रखा हुआ था और वो उसकी खबर तक नहीं लेता था और ना ही वो उसकी ज़ात में कोई दिलचस्पी रखता था। और समीन इस पर भी बहुत खुश थी। उसके अपने दिल में उस्मान बसता था। वो चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान आए जिसके हवाले वो अपना आप कर दे, और वो इंसान उसका अपना कज़न उस्मान था। एक दिन वो नहा कर निकली और लॉन में अपने बाल सुखा रही थी। हैदर जो कि अपने कमरे की बालकनी पर खड़ा था, उसकी नज़र बेसाख्ता उस हसीना पर पड़ी जो कि इस वक्त हर चीज़ से मुकम्मल तौर पर बेनियाज अपने आप में मगन थी। उस वक्त वो पलक झपकना ही भूल गया। बिलाशुबा वो लड़की बहुत हसीन थी, ये बात वो आज नोट कर रहा था। उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई जब उसने ये सोचा कि ये लड़की उसकी दस्तरस में है और वो जब चाहे उस पर अपना हक साबित कर सकता है। उन दोनों के निकाह को तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे। वो तेजी से नीचे की तरफ बढ़ा। अब उसका रुख समीन की तरफ था। ओए लड़की, मेरी बात सुनो। वो उसका नाम नहीं जानता था, इसीलिए उसने उस अंदाज में मुखातिब किया। मर्दाना आवाज़ सुनकर उसने बेसाख्ता पलट कर देखा तो वहां पर हैदर को खड़ा देखकर एक लम्हे के लिए वो ठुठक कर रह गई। जी, क्या आपने मुझे मुखातिब किया? उसने उंगली अपने सीने पर रखते हुए कहा तो वो उसका मजाक बनाते कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई और मौजूद है जिसको मैं मुखातिब करूँगा। अगर आपको लगता है कि मेरा राब्ता जिन्नात से है तो ये आपकी गलत फहमी है। वो थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई। रात को मेरे कमरे में आ जाना। उसे लगा था उसकी कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने बेयकीनी से उस इंसान की तरफ देखा जो अपने अल्फाज पर कायम खड़ा था और संजीदगी से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वो उल्टा उससे सवाल करने लगा। हमारे निकाह को तकरीबन 2 महीने गुजर चुके हैं और जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए इतना वक्त काफ़ी होना चाहिए। वो उसे बताना चाहती थी कि मैं ज़हनी तौर पर इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। रात के वक्त हैदर ने उसे हवेली के अंदर ही दावत दी थी। ये उसे दूसरा झटका लग रहा था क्योंकि इन 2 महीनों में एक बार भी हैदर ने उसका नाम नहीं लिया था। उसको दावत देना तो बहुत ही दूर की बात। जब हैदर ने उसे आम सा लिबास पहने देखा तो उसे सवाल करते हुए कहने लगा, क्या तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं? वो उसे बताना चाहती थी कि जब से वो यहाँ पर आई है तब से वो सिर्फ 3 जोड़े इस्तेमाल कर रही है, मगर हैदर ने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया।
चलो कोई बात नहीं, अभी हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं, तुम्हें अच्छे अच्छे जोड़े खरीद कर दूंगा। उसे एकदम से ये लड़की अपने बहुत करीब लगने लगी थी। अगर ये कहा जाए कि उसे पहली ही नज़र में उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। वादे के मुताबिक वो रात के वक्त शॉपिंग मॉल उसे लेकर गया। उसने उसे बहुत प्यारे प्यारे कपड़े खरीद कर दिए। समीन को अभी तक लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है। वो कभी भी इतने बड़े शॉपिंग मॉल में नहीं गई थी, बल्कि उसने कभी अपने लिए कुछ पसंद ही नहीं किया था। हमेशा चच्ची जान उसके लिए कपड़े लेकर आती थी, या फिर कभी किसी ईद पर उस्मान उसे कोई जोड़ा गिफ्ट कर देता। इस सब में भी उसे उस्मान नहीं भूला था, वो उसे आज भी वैसे ही याद था। सब कुछ रख कर मेरे कमरे में आ जाओ। उसने ये बात कोई 5वीं बार कही थी, मगर उसने इस सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया और कमरे का लॉक लगाकर सोने के लिए लेट गई। थकावट की वजह से थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद सो चुकी थी। आधी रात के वक्त उसकी आंख प्यास की वजह से खुली। उसने बेसाख्ता अपने कमरे में नज़र दौड़ाई तो उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। वो इस वक्त हैदर के कमरे में मौजूद थी, मगर वो कहीं नहीं था। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। शुक्र है कि तुम उठ गई, मैं तुम्हारा ही पूछने आने वाला था। वो कोई मौका परस्त इंसान नहीं था, वो औरत की इज्जत करना जानता था। और ये लड़की तो थी भी मोम की बनी हुई गुड़िया, वो कैसे उसकी इज्जत ना करता। दरअसल मैं तुम्हें बताना चाहता था कि दादी जान और बाकी फैमिली भी यहाँ आ गई है। दादी जान ने आते साथ ही तुम्हारे बारे में सवाल किया, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर ले आया हूँ। उन्होंने बाकी लोगों को मेरे निकाह के बारे में भी बता दिया है। अम्मी थोड़ी सी नाराज़ हैं, लेकिन फिक्र मत करो, वो भी जल्द मान जाएंगी। वो जो थोड़ी देर पहले उस पर शक कर रही थी और उसके बारे में गलत सोच रही थी, उसकी बातें सुनकर यकदम ही शर्मिंदा हो गई। वो उसके करीब आकर बैठा तो वो फौरन से पीछे हटी। मैं तुम्हें तुम्हारी इजाज़त के बगैर कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तुम जितना वक्त चाहे ले लो, मैं तुम्हें वो वक्त देने के लिए तैयार हूँ, मगर फिर उसके बाद मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। वो तो सोच रही थी कि हैदर उसे तलाक दे देगा और उसे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देगा, मगर ये तो कुछ और ही सोच कर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस्मान का चेहरा उसकी नज़रों के सामने घूमने लगा, मगर वो बेबस थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा था, उनके करीब दूरियां बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि हर बार जब वो उसे मुखातिब करती थी तो उसके मुंह से उस्मान निकलता था। जब भी वो उसके करीब आता था तो वो उस्मान का जिक्र करके उसका मूड ख़राब कर देती थी। हैदर का गुस्सा भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा, और अब जब उस्मान इस घर में आ गया तो वो मज़ीद खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया और उसे लेकर दूसरी हवेली शिफ्ट हो गया। वो जानती थी कि इन सब में ज़्यादा उसी की गलती है, मगर वो क्या करती। दूसरी तरफ हैदर भी जानता था कि वो उसकी बचपन की मोहब्बत है, जिसे एकदम से भुलाना मुश्किल है। वक्त गुजरने के साथ साथ वो उसे भूल जाएगी, मगर अब इस लड़की का दिमाग ठिकाने पर लाने के लिए उसे सज़ा देना भी ज़रूरी थी। थोड़ी ही देर के बाद वो लॉन में ही सो गई तो वो उसे बाजुओं में उठाकर कमरे में ले आया। अगर तुम मेरी कमज़ोरी ना होती तो मैं तुम्हारा वो हशर करता कि तुम्हारी रूह भी कांप उठती। उसने समीन के वजूद को देखते बेसाख्ता कहा और फिर उसे ज़ोर से खुद में भींच लिया। मुझे तुमसे बेतहाशा मोहब्बत है समीन। उसने बहुत ही धीमे लहजे में ये बात कही थी। वो चाहकर भी उसे तकलीफ नहीं दे पा रहा था। समीन मासूम सा चेहरा बनाकर उसको देखने लगी तो वो भी बस खामोश होकर रह जाता। इस कमरे की सेटिंग उसने चेंज की। एक दिन वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो उसने बैठक की सेटिंग चेंज हुई देखकर मुलाजमा से पूछा। उसे सख्त चिढ़ थी। वो चाहता था कि जिस तरह वो बोले उसी तरह से घर को सेट किया जाए।
साहब जी, वो छोटी बेगम साहिबा ने की है। उसी वक्त समीन भी दरवाजे के अंदर से नमोदार हुई। वही मासूम चेहरा और टिमटिमाती हुई आंखें। वो गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। क्या हुआ, आपको ये सब कुछ पसंद नहीं आया? उसने धीमे अंदाज में पूछा तो वो उसे देखकर रह गया। आखिर वो उसे नफरत क्यों नहीं कर पाता था, और वो क्यों उस्मान को नहीं भुला पा रही थी? एक साथ दोनों सवाल थे जो उसके जहन में जन्म ले चुके थे। वो कुछ भी बोले बगैर तेजी से कमरे में चला गया। समीन भी छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे गई। वो जानती थी अगर उसे अपना घर बचाना है और अगर उसे इस वफादार इंसान को संभाल कर रखना है तो उसे उसके सामने झुकना पड़ेगा। वो उसके कदमों में ही बैठ गई और मासूमियत से कहने लगी, माजी में जो भी गलतियां हुई हैं, क्या आप उन्हें भुला नहीं सकते? मैं वो सब कुछ भूल चुका हूं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। उसने उसे अपने कदमों से उठाया और अपने पहलू में बिठाते हुए कहा, मैं भी मानता हूं कि गुस्से में आकर मैंने तुम पर जुल्म किया है और नाहक हाथ भी उठाया, मगर मैं क्या करता? तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ किसी और को मैं देख नहीं सकता, और जब मुझे ये पता चलता है कि तुम्हारे दिल में। उसने हैदर का हाथ उठाकर अपने दिल पर रखा और मजबूत लहजे में कहा, मेरे दिल में अब आपके अलावा और कोई नहीं है और ना ही मैं किसी और को जगह दूंगी। आप ही मेरा सब कुछ हो और आप ही मेरा सब कुछ रहोगे। उसके लहजे में यकीन था। वो उस्मान को भूल चुकी थी क्योंकि उसने कुछ ही दिन पहले उस्मान और सोनिया की बातें सुनी थी, जिसमें वो सोनिया का एक साजिश में साथ देने का जिक्र कर रहा था। तब उसके जहन में ये ख्याल आया था कि अगर वो वाकई उसे मोहब्बत करता होता तो कभी भी उसे पाने के लिए नहीं गिरता, मगर वो तो उसकी ज़ात पर इल्ज़ाम लगाने के लिए तैयार हो गया था और उसी दिन वो उसके दिल से उतर गया। दूसरी तरफ ये इंसान था हैदर, जो उसे वो मोहब्बत और वो इज्जत दे रहा था जिसकी वो मुस्तहिक थी। इस छोटी सी 17 साला लड़की को अब ये बात समझ आ चुकी थी कि उसकी खुशियां सिर्फ और सिर्फ हैदर से जुड़ी हुई हैं, और अब उसने उस शख्स को खुले दिल से अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।